हाँ जी, मैं हाँ दलेल भमरा। सारे कांशी टीवी देखण वालियां नूं मेरे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, सलाम, आदाब, नमस्कार, जाम्बो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं तुहाडे लई अज फिर सुनहरी यादां दा प्रोग्राम लैके हर सोमवार की तरह हाज़र होया हाँ। तो सुनहरी यादां, हाँ जी, चलो जी, लाइनां खुलियां हैं और तुसीं भी आओ और अपनी सुनहरी यादां साडे नाल साझियां करो। तो जिन्ना चेर तुसीं ये देखदे करदे आ तां उन्ना चेर एक तुहानूं पहलां तां सारिआं नूं वधाइयां देणियां हन, क्योंकि श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन आ रहा है 27 फरवरी नूं, जिहड़ा कि इस शनिचरवार नूं है। तो इतिहास विच लिखिया जाता, हिस्टरी बुक्स कहंदियां हन, श्री गुरु रविदास वॉज नोन फॉर हिज इंपैक्ट ऑन द भगती मूवमेंट थ्रू devotional songs. He was most active in the 15th to 16th century, although he is considered the founder of Ravidasiya religion in the 21st century. ये गल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने पिछले इतिहास भी और जो अपने ग्रंथों में भी इन्हां दा नाम बड़े अदब के नाल लिखा गया है। और इन्हां ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स होंदे सीगे इन्हां दे वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रफुल्लित हैं और लोग उन्होंने बड़ा लाइक भी करते हैं। तो हाँ जी, साडा टैलीफोन नंबर है 0121 502 4304। और इससे नाल एक अपील भी है कि कुछ दिनों तो कांशी टीवी नूं कुछ फाइनैशियल प्रॉब्लम्स आ गई सी। तुसी सारिਆਂ ने बड़ी मदद की है और मेरे वालों फिर तुहानूं एक बारी बेनती है कि जो भी हो सके, जिन्नी भी सेवा तुसी कर सको, तो उन्नी 0121 502 4304 ते फ़ोन करके तुसी लिखा सकते हो, कर सकते हो। अगर बेहतर यह होएगा कि अगर तुसी कोई डायरैक्ट डेबिट कराओ जिहड़ा कि मंथली इनकम होवे, ताकि सानू ये बार बार क्यों कहते मुड़ के अपील ना करनी पवे। तो उसका भी जो नंबर है वो सारिया डिटेल्स स्क्रीन ते आ रही हैं। तो चलो हुण चलते हैं अपने प्रोग्राम वाल, सुनहरी यादां वाल। तो सुनहरी यादां तो बड़ा जदों गल सुनी दी सुनहरी यादां तो बंदा अपनी पुरानी पहला हिस्टरी वाल देखना शुरू कर दिंदा। हिस्टरी का मतलब होंदा भी जिहड़ा दिन बीत गया ना, जिहड़ा पल बीत गया वो हिस्टरी हो जाता है। तो हिस्टरी कई मेरे वर्गे पहला सोचते होंदे सी, हाँ वो पुराने राजे राणे दियां गल्लां जां किदां, वो भी हिस्टरी हैगी, वो तो पुरानी हिस्टरी होई है ना। तो जिहड़े अपने नाल बीत रही वो नवीं हिस्टरी आ हुण। तो इस बारे विच अज मैं अपने बेटे दे नाल ही गल कर रहा सीगा, आउंदा वो मैनूं इत्थे छड्ड के जांदा हुंदा और पिकअप भी करदा हुंदा जसविंदर। मैं कहंदा सीगा भी अज लगदा नहीं कि फरवरी दी 22 तरीक है, क्योंकि दिन इन्ना सोहना जिद्दां किस वेले गर्मियां दे विच मई जून दे विच जिद्दां दिन निकलिया हुंदा, सूरज निकलिया हुंदा, धुप्प निकली हुंदी, इदां दी धुप्प निकली अज। तो देख लो कि माहौल भी बड़े रंग दिखाता। अज तो 3-4 दिन पहला बारिश हो रही सी, फिर इन्ना फ्रीज़ हो रही सी कि तुसी बाहर कोट तो बिना लंघ नहीं सकते। पिछले सोमवार जो मैं आया सीगा तो उत्थे बड़ी ठंड लग रही सी, बाहर जो आए सी गड्डी दे विच भी सब कुछ लगा होया सीगा, हीटिंग लगी हुई सी, पर फिर भी देखो कि कुदरत दे रंग आ। तो ये भी एक पर यह भी बदलते जाते हिस्टरी के नाल। और अगर गल की जाए कि जो मैं इस मुल्क के विच आया सीगा 1965 के विच, तो उदों इन्हां दिनां दे विच वड्डे वड्डे कोट ते गम बूट्स पा के किस वेले कम्मां ते जां स्कूले पढ़न जां कॉलेज विच पढ़न जाईदा सीगा। ते वो भी दिन सन। और जिद्दां कहंदे कि हिस्टरी दे विच बदलाव आउंदा जांदा ही रहिंदा, इस तरह हुण मौसम भी इन्ना बदलिया कि कोई बिलीव नहीं करता कि फरवरी का महीना चल रहा है। तो चलो एक तरह तो चंगा भी है, पर जो बाकी एटमोसफेयर के हिसाब के नाल साइंटिस्ट जिहड़े कहंदे हन कि इट इज़ नॉट फॉर द गुड, क्योंकि वो जिहड़ी हवा सारी चीज़ चेंज हो रही है और जो नैचुरल चीज़ नहीं रह रही। तो हाँ जी, और मैं एक बार फिर दोहरा देवां, साडा टैलीफोन नंबर है 0121 502 4304। तो अज एक दो मेरे वीरां
ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 644ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ हाँ जी हेलो जी वेलकम टू कांसी टीवी कौन बोल रहे हो और कितों बोल रहे हैं हेलो दलेल जी मैं तरसेम बंगड़ बेडफोर्ड तो बोल रहा जी हाँ जी सत श्री अकाल जी जय गुरुदेव जी सब तो पहला तो गुरु रविदास जी दे गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां होण जी हाँ जी दलेल जी मैं एक केनिया दा इंस्टेंस बयान करना चाहता हाँ हाँ जी भावरा जी मैं उत्थे 1950 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 50 ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕੈਨੀਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਐਵਲਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਹੀ ਵਾਸ about 6 foot 4 inch tall you know बहुत ही अच्छा जवान ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੈਰੋਬੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ बच्चों का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता सी जदों भी सैटरडे प्रोग्राम शुरू हुंदा तां इकबाल दे शेर तो आरंभ हुंदा सी जिस तरह के खुदी बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है इस तरह ये शेर तो बाद बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता सीगा उसे मैं उस समय मैं खुद भी बच्चियां दी कैटेगरी विच ही शामिल हुंदा सी इस तरह काफी अच्छा होर सी तुहाडियां भी कटाले दियां कोई ना कोई बचपन दियां यादां जरूर होणगियां हाँ जी वीर जी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ नहीं हुण मैनूं याद नहीं है लेकिन जदों उस रेडियो तो खबरां आउंदियां सन तां बोलदे हुंदे सीगे अभी मूसा अयूब से खबरें सुनिए मूसा अयूब खबरां दिंदा हुंदा सी एक सिंह भी सीगा और मोम्बासा टाउन समुंदर दे कंढे स्थापित सी ते स्विमिंग बीचेस बहुत सन उत्थे मोम्बासे दियां लाइफ सचमुच ही एक स्वर्ग दी जिंदगी सी ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਦਲੇਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿਕਰਮ ਬਮਰਾ ਜੀ ਉਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੈਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਾਸੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 644ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਾਸਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਗਨ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਗੁੱਡ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬਨਾਰਸ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣਾਓ। ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੋ, ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 0121502304 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ।
हाँ जी, हेलो जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਵੀਰ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ। ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ? ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਟਟੋਲੀਏ ਤਾਂ ਫਟੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਖੜਕ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਤਰ ਪਟਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ, ਮਗਰ ਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਪੰਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 25-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਡੇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਰੌਲ ਤੇ ਖਰੂਦ ਇੰਨਾ ਵਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਕੁੱਤਰਖਾਨਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਾਲ 40 ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰੋਂ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਜਾਣਦਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 60 ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਸਮਝ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਣਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੱਸਣੀ ਹੈ।
तो हाँ जी, और साढ़े स्टूडियो का नंबर है जो कि 0121502434 ते आके अपनी सुनहरी यादां साडे नाल सांझियां करो। और एक बारी फिर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जो भी साडा आकांक्षी टीवी का प्रोग्राम सुनहरी यादां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु रविदास महाराज जी ते 27 फरवरी ਨੂੰ जो कि शनिचरवार ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बर्थडे आ रहा है, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ पेश करदा हाँ। तो इस तरह इत्थे भी प्रोग्राम्स बड़ी धूमधाम दे नाल उन्हां दी इस बर्थडे ते कीते जा रहे हैं। हाँ जी, और तरसेम सिंह बगड़ जी उन्होंने मैंने पूछा सीगा कि ट्राली की कोई याद दसो। मैं तो तरसेम सिंह जी बड़ा यंग हुंदा सी, बड़ा छोटा हुंदा सीगा, कुछ झलकियां याद है मैनू कि इन्ना कि जो मैं पढ़ के आउंदा हुंदा सीगा ते मेरी माँ ने थर्मोस बोतल दे विच चाह पा के ते वड्डी बोतल हुंदी सी ते भर के मैनू दे देनी, कहना कि अपने पिता जी नूं दिया काम ते उत्थे जिथे जाते हैं तो कुछ खाण पीण लई भी लै जाना। तो उत्थे कई मेरे पिता जी को किसी वेले कोई गैसट भी आए होंदे सन अफ्रीका के स्टेशन ते उत्थे उन्हां दे नाल भी मुलाकात हो जाती सी ते वो भी दिन सन बड़े अच्छे सन। और स्कूल दियां कई यादां हैं क्योंकि उत्थे स्कूल सारा मेन उत्थे अपने जिहड़ी भी लैंग्वेज तुसीं करदे हो यूज़ करदे हो, जिद्दां हुण मैं पंजाबी सीगा, जो गुजराती सन, जो हिंदी पढ़ना चाहुंदे सन जां उर्दू पढ़ना चाहुंदे सन, उन्हां नूं एक विनैकुलर दा पीरीयड हुंदा सीगा, उहदे विच ओह सिखाई जांदी सी, पढ़ाई जांदी सी ते बाकी सारे सबजैक्ट सन वो इंग्लिश दे विच सन। ते बाद दे विच हाँ जी, वेलकम है जी तुहाडा कांसी टीवी ते। तुसीं कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हो? हाँ जी, मैं प्याला बंगड़ बोल रहा जी, इंग्लैंड तो। क्या बात है, वेलकम जी तुहाडा। जय गुरुदेव। साडा असी प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ जी, हर एक इंसान जिहड़ा आ ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि ਜਿਹੜੇ इस ਵੇਲੇ कोरोना आई है, सब तो पहला आपनू प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव ते नमस्कार जी। क्योंकि हर एक गल आपां तां कहंदे आ कि हर गल जिहड़ी आ ਅਸੀਂ हर एक फतेह बुलाने हैं। बिल्कुल हाँ जी। ते दूसरा है यादां दा जिहड़ा है ना, हाँ जी, गल ये हुंदी आ कि हर इंसान जो कुछ भी गल करदा, जो उहदा तजर्बा हुंदा वो करदा। बिल्कुल आपां यादां तुहानूं पता जिहड़ी हुण कोरोना आई आ, हाँ जी हाँ जी, 10 साल नूं जो कह लो 1 साल नूं 2 सालां नूं ये पुरानी याद होनी, चाहे सुनहरी आ ते चाहे हैगी बुरी आ। बिल्कुल जी, ये याद बन जानी है भाई, याद हिस्ट्री बन जानी। हाँ जी हाँ, हिस्ट्री बन जानी, ओनू यादां कहीदा जी जी। सो भुलिया मैं हुण तुहाडे पिंड दी यादां कुछ लेना सुनाऊंगा। हाँ जी ठीक है। कि भुलिया नहीं मैनू प्यार ओ मिलिया सी पिंडों जो कदे, हाँ जी, अपनी जन्म भूं ते ग्रां भुलाया जा सकदा नहीं ओ कदे, ओ कदे जी। बिल्कुल हाँ जी। ओ गलियां ओ रास्ते मेरे रोम रोम च बस गए जी जी, जिन्हीं राही विचरे गुजरे सी कदे जी जी, हानियां नाल गुजारे दिन जाने नहीं विसारे दिन, हाँ जी, खेडे ते हस के यारां नाल बिताए सी जो कदे, हाँ जी। सह सुभाअ जदों समय दी हिक ते बीते फासले नूं देखां लिख के इंज जापदा, हाँ जी, अजे कल दी बात है, एक ही करामात है, हाँ जी हाँ जी, ढेर पहलों पल हंडाए सी जो कदे, हाँ जी, भुलिया ना मैनू प्यार वो मिलिया सी पिंडों जो कदे। वाह जी वाह। सवाल इदा हुंदा पमरा जी, हाँ जी, कि जिथे तुसीं है ना जन्मदे आ, हाँ जी, उत्थे दी मिट्टी नाल तुहानूं प्यार हो जांदा। बिल्कुल जी बिल्कुल। उत्थे तुसीं खेले आ, उत्थे जो कुछ भी होया वो किदां भुलावांगे? इनू कहंदे आ सुनहरी यादां। सुनहरी यादां बिल्कुल जो तुहाडे प्रोग्राम ते पूरा टुकदा है। थैंक यू जी। हाँ ठीक है जी जी। कि मेरी मां प्यारी दियां ओ झिड़कां, हान दियां कुड़ियां नाल मिलण गिणदियां कनसोआं लैणियां ते बिड़कां जी जी, ओ लुकण मिची असीं निआणे हुंदे सी, खेडण दियां बातां मासूम दिल सुच्चे कुंदन जो कमल फुल, हसदियां खेडदियां बीत जाणियां अद्धियां रातां। अद्धियां रातां, वाह जी वाह। अद्धी अद्धी रातें खेलदे रहना जी जी। ओ दिन डाढे प्यारे सन जी जी, कोई तकरार नहीं सी, बस यारां दे यार सारे सन, बेखौफ बेडर साडे समूह दियां बैरकां, जिद्दां है ना हाँ जी, फौज दियां बैरकां हुंदियां इदां असीं निआणे ने झुंड बनाए हुंदे सी जी जी। जिंदगी दा फलसफा कोई नहीं सी जी जी, क्योंकि जीवन दी डगर पिंडे नूं छोई नहीं सी जी जी। हुण बच्चा जिहड़ा हुंदा, हाँ जी, तुसीं 8-10 साल दी उम्र तक है ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਲੋ ਅਜੇ, ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਜੋ ਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਲਬਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਆ ਕਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਰੂਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਸੰਗ ਲੋਚਣ ਦੀ, ਬੇਰੁਖੀ ਬੇਟਾਬੀ ਬਣੀਆਂ ਤਾਈਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਰ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਛਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਛਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ, ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਜੋ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਾਣਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੇਲ ਦਾ ਫਾਟਕਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਬਾਸਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੀ ਫਾਟਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸੂਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੁਮਾਣੀ ਖੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੇਗ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 65-70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋ 500 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਅਣਗਿਣ ਟੁੱਟੇਂਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਖੋ ਜੋ ਕਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਜੋ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਜੋ ਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੋਤੇ ਗਰਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 78 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਆਟਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਆਟੇ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ
ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪਾਈ ਗਏ, ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਇਲ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਆਟੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਥੋੜੇ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਭਰਿਆ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਲਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਸੋਹਪਾਲ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਗ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲੀ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਨ ਹੋਣ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮਾ ਭਗਤ ਤੀਸਰਾ ਦਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਮਾਣ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਪੈਸਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ, ਪੈਸਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਕਾਲ ਵਲੀ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਖਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਏ ਕਰ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਏ ਕਰ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ कहला ਜਾਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ कहला ਜਾਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ बहुत बहुत धन्यवाद जी टाइम थैंक यू जी बहुत बहुत बड़ी अच्छी कविता सुनाई एहसान वीर जी कमल जी जिन्होंने एक कविता सुनाई और इन्होंने दसिया कि अच्छे काम करके जाओ तो दुनिया तुहानू याद करूगी अगर तुसी बुरे काम करके जाओ तो कोई याद नहीं करता बड़ा अच्छा लगा और बड़े प्यार नाल इन्होंने ये कविता जो सुनाई है हाँ जी तो टाइम भी साडा हुण बड़ी छेती नठा जा रहा है तकरीबन 16-17 मिनट रहिंदे हैं अपने प्रोग्राम दे और अगर तुसी भी अपनी कोई सुनहरी याद साडे नाल सांझी करनी चाहो तो जरूर आओ नंबर है तुहाडे स्क्रीन ते आ रहा है 01215024 और इस नाल नाल जो भी साडे वीर भैन भरा सुन रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ श्री गुरु रविदास जी हुणां दे जन्म दिन दियां जोड़ा कि 27 तरीक नूं है शनिचरवार नूं है उस दियां बहुत बहुत वधाइयां और जिस तरह की हिस्ट्री लिखती है कि श्री गुरु रविदास वॉज नोन फॉर हिज इम्पैक्ट ऑन द भक्ति मूवमेंट थ्रू आउट डिवोशनल सॉन्ग्स ही वॉज मोस्ट active in the 15th and the 16th century, although he is considered the founder of the Ravidasya religion in the 21st century. देखो किन्ने अच्छे शब्द लिखे हैं और किन्ने हाँ जी हेलो जी वेलकम टू कांसी टीवी और तुसी कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हो हाँ जी भमरा साहब तुहानू ते तुहाडे स्टाफ नू तुहाडे सारे दर्शकों नू गुरदेव सिंह भोगल वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल ते जय गुरदेव ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह हाँ जी तुहानू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और जय गुरदेव जी ते भमरा साहब की हाल चाल ने बिल्कुल ठीक है जी देखो 9/9 बैठा है इत्थे बड़ा मज़े दे नाल तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं बहुत वधिया इदां ही चाहिए बहुत बड़ी रौनक लगी अज ते प्रोग्राम देख रहा सी मैं अच्छा जी हाँ जी अज ते रौनकां लगियां पईयां हाँ जी बिल्कुल जी हुण रौनकां लगन दा टाइम ही है क्योंकि गुरु जी हुणां दा जन्मदिन जो आ रहा शनिचरवार जी बिल्कुल हाँ जी मैं एक भाई साहब बोल के गए थे गुणां दी गल करदे सीगे ते मेरे जी कीता मैं सांझ पावां जी जी ये सच्ची गल वा हाँ जी भमरा साहब जम्मण तो लैके मरण तक दे सफर नूं जिंदगी कहंदे ने जी जी हाँ जी जम्मण तो लैके मरण तक दा जिहड़ा सफर है उस नूं जिंदगी कहंदे ने हाँ जी ते जिंदगी दे विच उतराव चढ़ाव भी आउंदे ने बहुत आउंदे बिल्कुल उतराव चढ़ाव आउंदे ने पर ख्याल ये रखना जिहड़े महापुरुष ने गुरु साहब ने अवतार ने वो सानू यही समझाउंदे ने पर ख्याल इस गल दा रखना कि कहणी नालों करनी प्रधान हुंदी आ जी जी ये चेता नहीं भुलाउणा इदां दीयां गल्लां दा कहणी नालों करनी प्रधान हुंदी आ ठीक है सही गल गुणा वाल जाना ते गिणती वाल नहीं जाना जी जी ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਭਈ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਅਕਲ ਨਾਲੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖੋ यूं ही उम्र गुजार कर मकसद जिंदगी ना खो यूं ही उम्र गुजार कर अकल को होश से जगा होश को होशियार कर वाह क्या बात है हाँ जी ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਣ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫ਼ਰ ਆ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਦੇਈ ਹਾਂਜੀ है ना जी ते ये गुण अपनाने ने ते फिर जिंदगी वाकया बन जाती है कोई शक नहीं है ते सारे कॉलर आज बहुत सोहना कोई ना ख्याल दे के गए ने ते आ साडे भाई साहब भी ख्याल दे के गए ने पैसे की गल वाकया ठीक वा जे दुनिया दे विच भमरा साहब नोट करने वाली गल वा ते जिंदगी दे विच सारी दुनिया दे विच पवाड़े दी जड़ कह लईए
ਖਿਚੜੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਜ਼ੋਰੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਣ, ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ। ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਅਕਲ ਦੀ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੰਗ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠਾ। ਜੀ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਪੈਸਾ ਆਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਪੈਰ ਲੱਗੇ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰੇ ਇਕੱਠਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਪੈਸਾ ਆਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਪੈਰ ਲੱਗੇ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ। ਬਈ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਗੈਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਗੈਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਗੈਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜਾ। ਤੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੌੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਈ ਇਹ ਗੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਝੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਝੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸਨ, ਆਏ ਸਨ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲੋ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਯਾਦਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1965 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੰਬਾਸਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਬਾਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਪੈਟ ਰੱਖੋ,
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਸ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਓ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਬਾਸਾ ਜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੀਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਮਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੇਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। 31 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਗਏ, ਜੀਨ ਦੇ ਫਲੀਟ ਪਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਸੂਟ ਪੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਫਸੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 83 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਦਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਅਗੇਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਬਾਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 25 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੁਛ 4 ਮਿੰਟ ਔਰ 22-23 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੀ TV ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ 27 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਬਰਥਡੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।